سلام الله يا ولي الله من الرحيم يغشاكم بسم الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بالاسترحام وعزماكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيابتم ظني فهاشاكم وهاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحيم مولاكم عسى نخضع عسى نرضى مزايا من مزاياكم عسى نزرع عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعينا ومنقذنا وإياكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أبي أصفياء وأولياء الله ما شارك لنا ظالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نهرة أبي بسم الله وأصولي وفور والإحسان فتابهم وجامع وعلمة وقاريهم وجميع طلاب الاسترحاب والسلامات ولحاجة الله للاسترحاب والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا عالم الغيب والشهادة فاشهد واكتبنا مع الشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وارحم على سيدنا محمد. اللهم سلم وارحم على سيدنا محمد. اللهم بارك وارحم على سيدنا محمد. اللهم أكرم وارحم على سيدنا محمد. اللهم أحسن وارحم على سيدنا محمد. اللهم انصر وارحم على سيدنا محمد. اللهم نور وارحم على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم على سيدنا محمد. اللهم ارضى وارحم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan hari ini Allah telah perkenankan kita untuk masuk pada bulan salawat, bulan Rabiul Awal yang kita kenal dan kita tahu adalah bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat memasuki bulan ini dengan perasaan, dengan keyakinan
bahwasanya Allah selalu bersama dengan kita selama kita terus istiqamah di jalannya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, Rasul yang nggak pernah lelah bibir kita untuk terus bersalawat kepadanya, berharap syafaat nanti di yaumil qiyamah. Selanjutnya, dalam rangka memasuki bulan Maulid ini, tidak ada kalimat yang indah, tidak ada pernyataan yang bersyarat dan bermakna, kecuali hanya kita terus berusaha bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita rindukan kehadirannya dalam kehidupan kita, yang selalu kita nantikan pertemuannya nanti di yaumil qiyamah di akhirat sebagai pemberi syafaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan salawat yang terus kita dengungkan, yang terus kita dawamkan, yang terus kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, menjadi obat penenang, menjadi tameng dari panasnya api neraka, menjadi oase dari kehidupan dan ketenangan hati dan jiwa kita semuanya. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yang memang luar biasa bagi seorang manusia. Beliau lahir tanpa kehadiran seorang ayah dan sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Masa kelahiran beliau pun luar biasa di saat pasukan Abrahah datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu telah Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah tahun 571 Masehi yang dikenal dengan tahun gajah atau Amul Fil. Beliau dilahirkan dalam kondisi yang saat itu luar biasa, karena saya bilang ancaman dari pasukan Abrahah yang menyerang kota Makkah. Walaupun demikian, Allah terlanca menunjukkan kuasanya dengan menghancurkan pasukan mereka lewat burung ababil yang membawakan batu dari neraka dan menghujamkan kepada mereka. Jadi kalaupun saya sering punya istilah, pintu neraka itu pernah terbuka ketika ada rombongan besar dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah untuk menyerang Baitullah di kota Makkah. Allah tunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka dan menghancurkan mereka. Dalam surat Al-Fil dinyatakan hal-hal seperti itu terjadi. Allah buktikan dengan kekuasaan yang mungkin tidak diperkirakan, karena memang saat itu kondisi Makkah yang kita tahu tidak punya balan tentara. Sebagai keluarga pemegang kunci Ka'bah, kakek daripada Nabi kita Muhammad, Abdul Muttalib, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Dia hanya ingin dikembalikan unta dan juga dombanya yang sudah diambil oleh pasukan Abrahah. Kelahiran beliau yang kita tahu dalam kondisi tidak tanpa ataupun tanpa ayah, itu merupakan isyarat bagi kita semuanya bahwasanya orang tua sesungguhnya dalam kehidupan kita secara biologis itu memang ada, tapi kita harus tahu dan lebih bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanpa kehadiran seorang ayah ini isyarat bagi kita untuk kita lebih kuat dalam meniti kehidupan yang akan datang buat kehidupan kita. Selanjutnya, memasuki bulan Maulid, orang banyak sekali mengadakan perayaan-perayaan, orang banyak sekali mengadakan peringatan-peringatan Maulid. Tetapi saya cuma hanya mengingatkan, ketika kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, itu pun harus juga memperingatkan kita tentang arti sesungguhnya. Ketika pun kita cinta kepada baginda Rasul, kita juga harus cinta kepada orang-orang yang selama ini diayat Rasulullah.
Rasulullah adalah pecinta anak yatim. Rasulullah bersama orang-orang miskin. Dan ketika pun kita cinta kepada Rasulullah, tunjukkan bahwasanya kita bagian dari mereka untuk membersamai mereka dalam kehidupan yang kita jalani. Mudah-mudahan cinta Rasul kita buktikan dengan kecintaan kita kepada sesama. Kita buktikan dengan terus berbagi dan terus berbagi. Kita buktikan juga dengan perilaku dan akhlak. Karena memang Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah, ada teladan dalam diri Rasulullah, dan itu harus kita ikuti. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran tentang bagaimana cara mengikuti Rasulullah, bagaimana cara mencintainya dengan sebuah pernyataan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kecintaan kita kepada Allah sarannya gampang, kata Allah, ikuti aku, kata Rasul. Maka Allah pun akan memberikan cinta kepada kita, dan Allah juga akan mengampuni segala dosa kita. Jadi dengan kita cinta kepada Rasulullah, Allah pun pasti akan memberikan cintanya kepada kita. Di bulan Maulid ini, peringatan-peringatan tentang kelahiran daripada Nabi besar kita Muhammad SAW, kita lakukan dengan membaca burdah, kita lakukan dengan membaca salawat, kita memperbanyak zikir dan juga ibadah. Tapi yang paling utama adalah perilaku kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Juga dalam sebuah hadis dinyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Jadi ketika pun kita kedatangan tamu di bulan Maulid ataupun di luar bulan Maulid, kita harus menghargai dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bukti salah satu kita iman kepada Allah dan hari kiamat. Sedangkan dalam hadis yang lain dinyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghargai serta menghormati tetangganya. Ini konsep bermasyarakat, ya. Kita hidup dalam sebuah lingkungan, kita harus tahu tentang adat kebiasaan, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Walaupun dalam bahasa indahnya guru kita Abi Bismillah Kiai Haji Ibrahim Rajiun menyatakan, nang, ketika ada sebuah amalan tentang al-asmaul husna, kalimat ya Razzaq, ada orang membacanya 1000 kali, bahkan lebih daripada itu. Beliau cuma menyatakan, walaupun dibaca ya Razzaq 1000 kali, Bang Rojak tetap aja dorong gerobak. Yang benar, ketika pun kita punya sifat Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, cukuplah itu ada dalam perilaku kita. Ketika punya kelebihan kita di rumah, ada beras, ada juga kelebihan mungkin lauk pauk, kita lihat kayaknya tetangga kita ini belum berasap ini pagi ini dari dapurnya. Ketika ada sifat Ar-Razzaq pada diri kita, kita tidak cuma menyatakan ya Razzaq 1000 kali, cukup sikapan itu ada, sifat itu ada pada diri kita. Datang dan ketuklah pintunya, kita bawakan beras serta lauknya, insya Allah gak lama waktunya, cukup 5 menit sampai namanya sifat Allah sebagai pemberi rezeki. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana ketika kita bertetangga, kita menghargai, saling menasehati, saling melindungi. Karena yang paling awal tahu tentang kehidupan kita di luar daripada keluarga kita adalah tetangga kita itu sendiri. Maka salah satu indikasi ataupun indikator dari sebuah kehidupan sosial dalam masyarakat itu bisa dilihat dari tetangganya. Ketika tetangganya itu mungkin kita
tahu, kita akan tahu juga tentang orang yang berada di sekelilingnya. Rasulullah juga menyatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini tentang sebuah tata cara kita bermasyarakat. Kalaupun bahasa mudahnya, seseorang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyatakan hal yang baik. Kalau nggak bisa menyatakan hal yang baik, lebih baik diam. Sekarang banyak sekali hal-hal yang nggak perlu kita kasih komentar, tapi kayaknya gatal lidah ini untuk memberikan komentar. Kita mungkin selama ini bahasa mudahnya diam itu kita tidak bicara. Ternyata dari jemari kita ini menggerakkan kita untuk komentar di dunia maya. Ini yang banyak terjadi. Hal yang nggak perlu kita komentari, hal yang nggak perlu kita bicarakan, kita akhirnya menyatakan juga dalam bentuk tulisan. Saya sering menganalogikan bahwasanya nanti di yaumil mahsyar, di akhirat nanti, ya, gambaran-gambaran itu tentang amal ibadah kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Nah, ini peringatan sebetulnya bagi kita untuk hati-hati menggerakkan jari jemari kita di dunia maya yang selama ini bahasa indahnya teramat mudah seseorang mengeluarkan berita-berita, membagikan berita-berita yang tidak jelas, atau mengomentari sesuatu yang tidak pantas. Karena memang teknologi manusia yang bernama entah itu WhatsApp, Facebook, Twitter, atau apapun namanya, dalam secepat kilat hitungan detik, ketika pun kita mengirimkan, itu akan terlihat dengan nyata. Ini teknologi manusia. Apalagi nanti kita di akhirat, yang memang Allah sendiri yang akan menghadirkan. Manusia aja bisa menghadirkan tulisan kiriman yang kita bagikan itu dalam hitungan detik, apalagi Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka memasuki bulan Maulid ini, peringatan yang sudah kita laksanakan juga peringatan buat kita semuanya untuk saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kita saling menasehati dalam sebuah kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pun kita menasehati, kita juga harus memiliki kesabaran. Menasihati dengan sabar, yang dikasih nasihat juga harus sabar. Karena memang hal-hal seperti ini terus terjadi, dan kita merasakan hal-hal yang kurang baik terjadi ini karena ketidaksabaran kita. Ya, menerima informasi tanpa kita telaah, tanpa kita periksa, langsung saja kita bagi, langsung saja kita komentari. Nah, mudah-mudahan di bulan Maulid yang saat ini sudah hadir dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi sebuah cara buat kita untuk menjadi lebih baik. Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, hendaklah dia berbuat satu yang lebih bermanfaat untuk manusia lainnya. Kalaupun kita tidak menyatakan ataupun tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, Rasulullah semua menyatakan diam itu lebih baik. Bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti kita tidak berusaha untuk berubah. Nah, ini sebuah cara buat kita untuk mengantisipasi kerusakan, mengantisipasi kegaduhan, ya, yang terjadi. Ini Rasulullah sudah ngasih rambu sama kita semuanya, ya, untuk bermasyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk juga lebih arif dan bijaksana dalam menyatakan sesuatu. Kalau sekarang mungkin orang nggak terdengar suaranya, tapi tulisannya juga terlihat. Ini sebuah bukti nyata,
ya. Apalagi nanti di akhirat. Wa wajadu ma amilu hadira. Apapun yang mereka kerjakan, waduh, lebih dahsyat dari sebuah teknologi sekarang saat ini. Apapun yang kita lakukan, Allah nanti akan hadirkan di akhirat, dan kita tidak bisa membantah hal itu. Hari ini apa yang kita lakukan, sampai apapun yang kita pikirkan, jaharakum wasirrakum, hal yang kita nyatakan ataupun yang kita sembunyikan, Allah tahu. Mudah-mudahan memasuki bulan Maulid ini menjadi sebuah cara buat kita untuk introspeksi, bahwasanya cinta Rasul berarti cinta sesama itu kita lebih utamakan, saling menyayangi, saling mengasihi untuk kebaikan. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bukan hanya bersalawat, tapi pun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi manusia, dunia sampai akhirat, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf, mungkin karena saat ini mungkin suara lagi agak kurang mendukung ya, tapi suasananya luar biasa nih. Di tengah gerimis serta suara air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita ataupun yang kita dustai. Mudah-mudahan semuanya menjadi bermanfaat, menjadi lebih baik, karena itu yang diharapkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.